Dear students, today I shall discuss about chemical equilibrium. Chemical equilibrium is the very important in chemistry. So I shall discuss about chemical equilibrium বা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা. Chemical equilibrium. Chemical equilibrium, রাসায়নিক সাম্যাবস্থা. এই কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ডিসকাস করার পূর্বে আমরা কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ঘটনাটা কে প্রথমে স্টাডি করছিল তার সম্বন্ধে জানি, চেষ্টা করি জানার. সেটা হলো Bodenstein in 1894. এই Bodenstein 1894 সালে তিনি একটা ক্লোজড ভেসেলে, ক্লোজড ফ্লাক্সে হাইড্রোজেন অ্যান্ড আয়োডিন, he take hydrogen and iodine in a closed flux, maintaining their 45 degrees centigrade temperature. After 2 hours, he found that in the flux containing their hydrogen iodide and also mixture of hydrogen and iodine. Similarly, again in that flux, taking hydrogen iodide and this at that temperature, after 2 hours, he saw that in the flux containing hydrogen iodine and hydroiodic acid, the two reaction can be represented by this, and this is the two reversible reaction, and these two reversible reaction takes place simultaneously, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে. আবার পরীক্ষায় দেখা গেছে আয়োডিন গ্যাসের বেগুনি রং হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করার পর তার বেগুনি রং আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায়. আবার হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড 445 ডিগ্রি তাপমাত্রায় 2 ঘন্টার পরে দেখা যায় ওই দ্রবণের মধ্যে হালকা বেগুনি বর্ণের দ্রবণ পাওয়া যায়. এতে প্রমাণিত হয় যে এই বিক্রিয়া দুটো, these two reaction is the reversible reaction. In the change in the concentration of the various species present in the mixture, this can be shown by a time function graph where x is time and y-x is relative concentration of the product and the reactant. At first, reactant, that is hydrogen iodide, the reactant, amount of reactant is high. When the reaction started, the amount of hydrogen and iodine decreases and hydroiodic acid
increases. In this graph indicated that hydrogen and iodine, concentration of hydrogen iodine decreases and hydroiodic acid increases, where hydroiodic acid converted into hydrogen iodine and then here hydrogen and iodine converted into hydroiodic acid. This is the reversible reaction. And time 40 minutes, 80 minutes, 120 minutes. After 2 hours, that is 120 minutes. 120 minutes, the forward direction and backward direction will be equal. That is characterized by a constant which is called chemical equilibrium constant. This equilibrium constant is characterized and computed by thermodynamics law. If you another consider A and B reacts to get C and D product, and then C and D again converted into A and B. অর্থাৎ A এবং B বিক্রিয়া করে COD, C এবং D উৎপন্ন পদার্থ হয়, আবার C এবং D বিক্রিয়া করে A এবং B উৎপন্ন করে। A B এই দুটো বিক্রিয়ক, এই দুটো উৎপাদ। আবার C এবং D যখন ভেঙে A এবং B হয় তখন C এবং D এই দুটো আবার বিক্রিয়ক, এর ক্ষেত্রে এই দুটি উৎপাদক। অর্থাৎ এটা একটা রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। In this case, amount of AB high, এই A এবং B এটা সম্মুখমুখী বিক্রিয়া, reaction forward reaction, and C plus D react with AB. This is the backward reaction. When forward reaction, rate of the forward and rate of the backward is equal, then the reaction attain in the equilibrium, and this equilibrium is characterized by a equilibrium constant which is K. The main characteristic of this reaction is that at equilibrium state, composition of the reactant and composition of the product are the same. এবং A এবং B সম্পূর্ণভাবে C আর D তে রূপান্তরিত হয় না, আবার C এবং D সম্পূর্ণভাবে A B তে রূপান্তর হয় না। বিক্রিয়ক পদার্থ কখনো 100% উৎপন্ন পদার্থে রূপান্তর হয় না, আবার উৎপন্ন পদার্থগুলো কখনো 100% বিক্রিয়ক পদার্থে রূপান্তর হয় না। এবং ভারসাম্য অবস্থায় যদি তাপমাত্রা, চাপ এবং ঘনমাত্রা remain unchanged, then the equilibrium constant remain overall constant. That is, এই অভিমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি যখন সাম্যাবস্থা উপনীত হবে তখন যদি তার চাপ, তাপমাত্রা এবং ঘনমাত্রা পরিবর্তন না করা হয় তাহলে এই অভিমুখী বিক্রিয়া আজীবন তার ভারসাম্য অর্থাৎ রাসায়নিক সাম্যাবস্থা পরিবর্তন হবে না। যদি তাপমাত্রা এবং চাপ ও ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়াটি এমনভাবে
বামে এবং ডানে স্থানান্তরিত হবে, যাতে যে নিয়ামকগুলো দেওয়া হয়েছিল তাপমাত্রা, চাপ আর ঘনমাত্রাগুলোকে প্রশমিত করবে। এটা হলো লি স্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল। অ্যাকর্ডিং টু দ্য লি স্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল, when in any chemical reaction, for the reversible reaction, if temperature, pressure and concentration remain unchanged, then the equilibrium of that reaction remain constant. And characteristic of the equilibrium constant is that when the chemical reaction attain in the chemical equilibrium, then the composition of the reactant and product is the same, and forward rate of the forward reaction or rate of the backward reaction will be equal. Then the chemical reaction, reversible reaction attain in the chemical equilibrium. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি একটা পাত্রের ট্যাঙ্কিতে পানির উচ্চতা যদি এই পরিমাণ থাকে, 1 মিটার থাকে, এবং এটা যদি একটা নির্গমন পথ দ্বারা এখানে পানি প্রবাহিত করা হয়, প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ পানি এখানে প্রবেশ করা হবে আর রেট অফ দ্য ওয়াটার আউটলেট সেম পরিমাণ পানি যদি বের হয়, তাহলে পাত্রের উচ্চতা, পানির উচ্চতা ট্যাঙ্কের মধ্যে সমান থাকবে। এটা হলো রাসায়নিক সাম্যাবস্থা, কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম। অর্থাৎ এটা হলো ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, এটা হলো ব্যাকওয়ার্ড। এই ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড rate of the forward reaction, rate of the backward reaction then same, then the amount of the reactant and product will be the same. This is the chemical equilibrium. অর্থাৎ এই ট্যাঙ্কির মধ্যে সমান হারে পানি যদি প্রবেশ করা হয়, ওই একই সময় যদি সমান হারে পানি বের হয়ে যায়, তাহলে ট্যাঙ্কের ভিতরে পানির উচ্চতা সর্বদাই সমান থাকবে। অর্থাৎ বিক্রিয়াটি তখন রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় উপনীত হবে। দ্যাট ইজ কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে। এখন এই কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে যদি ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থা তাড়াতাড়ি আনার জন্য চেষ্টা করবে, কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু বা সমাপ্তি করতে পারবে না। এটা বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করবে। আর যে হারে বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়, ঠিক একই সময়ে উৎপন্ন পদার্থগুলি বিক্রিয়ক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। রাসায়নিক সাম্যাবস্থা দুই ধরনের। একটা হলো মূলত কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম 2 ক্লাসেস। একটা হলো হোমোজেনিয়াস, দুই নম্বরটা হলো হেটারোজিনিয়াস। হোমোজিনিয়াস হলো বিক্রিয়ক এবং এই বিক্রিয়ক পদার্থ এবং উৎপন্ন পদার্থের যদি সেম ফেজ হয়, এই যদি সবগুলো যদি গ্যাসীয় হয়, দেন হোমোজিনিয়াস। আর হেটারোজিনিয়াস হলো তাদের যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট সলিড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সলিড। এটা হলো হেটারোজিনিয়াস রিঅ্যাকশন। এবং আরও একটা প্রকারভেদ আছে, যেটা হলো আয়নিক ইকুইলিব্রিয়াম। যেমন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আয়নিক অবস্থায় অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে। এটা হলো আয়নিক ইকুইলিব্রিয়াম। এ হলো রাসায়নিক সাম্যাবস্থা, গতিশীল, ডাইনামিক ইন নেচার। অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে এটা চলমান। অর্থাৎ অল কেমিক্যাল রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন when attained with the
chemical equilibrium that is dynamic in nature. As for example, যদি সিলভার ক্লোরাইড দ্রবণে সিলভার দ্রবণে ফেরাস যৌগ দ্রবণ যোগ করা হয়, তাহলে ফেরিক দ্রবণ এবং ধাতব সিলভার অধক্ষিপ্ত হয়। এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়াটা যখন উভমুখী রূপান্তরিত হয় তখন মনে হবে বিক্রিয়াটি বোধহয় থেমে গেছে, দি কেমিক্যাল রিয়াকশন ইজ স্টপড, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হবে। কিন্তু যদি এই বিক্রিয়ার মধ্যে তেজস্ক্রিয় সিলভার যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই তেজস্ক্রিয় সিলভার কিছুক্ষণ পরে এই তেজস্ক্রিয় সিলভার আয়নে রূপান্তর হয়। অতএব যদি বিক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যেত তাহলে তেজস্ক্রিয় রেডিও অ্যাক্টিভ দ্যাট ইজ আইসোটোপিক সিলভার রিমেইন আনচেঞ্জড। তাহলে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিক্রিয়াটি বন্ধ হলে কিন্তু যখন তেজস্ক্রিয় সিলভার দেওয়া হয় তখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার তেজস্ক্রিয় সিলভার আয়নে রূপান্তরিত হয়। এতে বোঝা যায় যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক উভমুখী বিক্রিয়া যখন রাসায়নিক সাম্যাবস্থা উপনীত হয় তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও কিন্তু বিক্রিয়াটি চলমান। দ্যাট ইজ when chemical reaction attained in the chemical equilibrium that is dynamic in nature. আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন ফেরাস এবং ফেরিক লবণ পরস্পর ফেরাস ও ফেরিকে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এর মধ্যে যদি আবার আইসোটোপিক ফেরিক দেওয়া হয় তবে আইসোটোপিক ফেরিক আবার ফেরাসে রূপান্তরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে ডাইনামিক কেমিক্যাল রিয়াকশন when attained in the at the certain time, একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে when the chemical reaction attained in the chemical equilibrium then it is dynamic in nature, অর্থাৎ এটা বন্ধ না, এটা চলমান থাকে। এবং এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম কতগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, যেমন টেম্পারেচার। আগেই বলা হয়েছে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বিক্রিয়ায় যখন সাম্যাবস্থা উপনীত হয় তখন যদি বিক্রিয়ার তাপমাত্রা, চাপ, কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয়, বিক্রিয়াটি ডানে এবং বামে এমনভাবে পরিবর্তন হবে যাতে ওই যে তাপমাত্রা, চাপ এবং ঘনমাত্রা প্রয়োগ করা হয়েছিল সেটাকে প্রশমিত করতে পারে। এটা লাসেতিলের বিখ্যাত আবিষ্কার, যেটাকে বলা হয় লাসেতিলের নীতি। তো এখন এই রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থা উপনীত হয় তখন তাপমাত্রা তার প্রভাব কি? এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বিক্রিয়ার তাপমাত্রার প্রভাব দুই ধরনের। একটা হলো চেঞ্জ অফ দ্য পজিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম, আর একটা হলো চেঞ্জ অফ ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, অর্থাৎ একটা সাম্যাবস্থার পরিবর্তন আর একটা হলো সামাঙ্কের পরিবর্তন। তা আমরা দেখি প্রথমে এই দুই ধরনের বিক্রিয়া আমরা পাই। যদি বিক্রিয়াটা তাপ উৎপাদী হয়, ইফ let us consider reactant A and B, if the product P an amount of heat, তাপ যদি Q পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে তখন এই বিক্রিয়াটিকে বলা হবে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া, দ্যাট ইজ এক্সোথার্মিক রিয়াকশন। এই এক্সোথার্মিক রিয়াকশনে বিক্রিয়ায় যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করা হয় তাহলে ওই তাপমাত্রাকে প্রশমিত করার জন্য বিক্রিয়ার উৎপন্ন পদার্থ কমে যাবে,
অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থ বেড়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ নাইট্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস when react with form ammonia, this ammonia again converted into nitrogen hydrogen, that is in equilibrium, and it is exothermic reaction where 92 kilojoule amount of heat evolved. এখন এখানে যদি তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়, টেম্পারেচার ইফ ইনক্রিজেস, দেন অ্যামাউন্ট অফ অ্যামোনিয়া ডিক্রিজেস, কমে যায়, উৎপন্ন পদার্থ কমে যায় এবং বিক্রিয়ক পদার্থ বেড়ে যায়। আবার যদি তাপমাত্রা কমানো হয় তাহলে উইল বি রিভার্স, তাহলে এটার পরিমাণ বেড়ে যাবে, এদের পরিমাণ কমে যাবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি করা হয়, এর কে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কমে যাবে, পরিবর্তন হবে। আর যদি কমানো হয় তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বেড়ে যাবে। অর্থাৎ এটা হলো তাপ উৎপত্তি বিক্রিয়ার তাপমাত্রার প্রভাব। আবার যদি বিক্রিয়া এমন একটা বিক্রিয়া আমরা ধরি, যেটা হলো এমন একটা বিক্রিয়া যদি আমরা ধরি যে এ এবং বি বিক্রিয়া করে পি প্রোডাক্ট, এবং দিস ইজ রিভার্সিবল, অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ কি ইভলভ অ্যাবজর্ব, অর্থাৎ এ এবং বি বিক্রিয়া করে পি প্রোডাক্ট এবং কিউ পরিমাণ তাপ যদি শোষণ করে, দেন ইট ইজ তাপহারী বিক্রিয়া, দ্যাট ইজ ইট ইজ এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন। এখানে যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করা হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটা ওই টেম্পারেচারকে, ওই যে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয়েছে ওইটাকে প্রশমিত করার জন্য অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট উইল বি ইনক্রিজেস, অর্থাৎ তাপ উৎপত্তি বিক্রিয়ার বিপরীত, অর্থাৎ ফরওয়ার্ড রেট অফ দ্য ফরওয়ার্ড রিয়াকশন উইল বি গ্রেটার, অ্যান্ড যদি তাপমাত্রা কমানো হয় দ্য রেট অফ দ্য ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন ইজ গ্রেটার। এটা হলো তাপহারী বিক্রিয়ার তাপমাত্রা। উদাহরণস্বরূপ phosphorus pentachloride dissociated into phosphorus trichloride and chlorine. This is the endothermic reaction. Here del H is equal to 90 kilojoule per mole. এখানে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে এর উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং বিক্রিয়ক পদার্থের পরিমাণ কমে যাবে। আবার যদি তাপমাত্রা কমা হয় তাহলে এদের পরিমাণ কমে যাবে, অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কমে যাবে, কমাইলে আর এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এ হলো তাপহারী এবং তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রভাব রাসায়নিক সাম্যাবস্থায়। এখন এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় চাপের কি প্রভাব, এটা নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখি প্রেসার, the effect of pressure on chemical equilibrium, effect of pressure, অর্থাৎ চাপের প্রভাব, রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব। রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব আলোচনা করলে এই চাপের প্রভাব অন্তর যদি বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় হয় তাহলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব কার্যকর। এখানে এ এবং বি বিক্রিয়া করে যদি পি হয় এবং পির উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ যদি বেশি হয় ইন দিস রিভার্সিবল রিয়াকশন, তাহলে পাত্রের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি পায়, অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম
ইন এ ক্লোজড বদ্ধ পাত্রে করতে হয়, ক্লোজড ফ্লাক্সে করতে হয়। তাহলে যদি কোনো উভমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থা উপনীত হওয়ার পরে যে দেখা যায় উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ বেশি, তাহলে এই বিক্রিয়ায় চাপ বৃদ্ধি পাবে। তখন চাপ বৃদ্ধি করলে এই উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কমে যাবে। উদাহরণস্বরূপ phosphorus pentachloride dissociated into phosphorus trichloride and chlorine. This is a reversible reaction and attained in the chemical equilibrium. Then if pressure here increases, in that the amount of phosphorus trichloride and chlorine will be decreases, and amount of phosphorus pentachloride increases due to the increase of pressure in the closed vessel. আর চাপ কমালে তার বিপরীত হবে, অর্থাৎ যদি চাপ বৃদ্ধি করা হয় উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কমে যাবে, কারণ পাত্রের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং তাদের মলিকুলার ভলিউম বৃদ্ধি পাবে। আবার যদি এমনও কোনো বিক্রিয়া হয় যে এ এবং বি এই দুটো রিঅ্যাকশন করার পর এখানে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কম হয়, এক্ষেত্রে যদি চাপ, তাহলে পাত্রের অভ্যন্তরে চাপ হ্রাস পাবে, অর্থাৎ মলিকুলার ভলিউম তার কমে যাবে। এই ক্ষেত্রে যদি চাপ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ওটার বিপরীত হবে, অর্থাৎ এর পরিমাণ বাড়তে থাকবে, এ হলো উভমুখী বিক্রিয়া রাসায়নিক সাম্যাবস্থা অর্জিত হওয়ার পরে চাপের প্রভাব। হ্যাঁ, তাপমাত্রার ক্ষেত্রে সামাঙ্কের প্রভাব আলোচনা বাকি আছে, আমরা শুধু সাম্যাবস্থা পরিবর্তনটা বলছি। তাপমাত্রার ক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রার প্রভাব যখন রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় উপনীত হবে তখন কে অর্থাৎ কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট এর প্রভাবটা কি হবে সেটা আলোচনা করার জন্য ভ্যান ডফের একটি সমীকরণ, সেই ভ্যান ডফের সমীকরণটি হইল del G is equal to minus del H is divided by 2.303 R into 1 by T. log K this. এখন এটা যদি equal to some constant, this equation can be compared with straight line সমীকরণ mx plus c, where m is this slope and y log k and x 1 by t. যদি 1 by t এবং log k x এবং y তে যদি প্লট করি, তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার স্লোপটা এইরকম হবে। এই স্লোপ থেকে আমরা ডেল এইচ এর মান বের করতে পারি, অর্থাৎ y by x is equal to m is equal to minus del h divided by 2.303 r। এখান থেকে আমরা ডেল এইচ এর মান, চেঞ্জ অফ এনথালপির মানটা বের করতে পারবো। আবার যদি বিক্রিয়াটিতে তাপ উৎপাদী হয় এবং সেই ক্ষেত্রে লগ কে এবং 1 by t প্লট করি, তাহলে আমরা এইরকম স্লোপটা পাবো, অর্থাৎ y by x equal to m equal to minus
ডেল এইচ ডিভাইড বাই 2.303 আর এখান থেকে। তাহলে যদি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্লোপটি এ ধরনের এবং তাপ হারিয়ে বিক্রিয়া ধরনের স্লোপ থেকে আমরা ডেল এইচ এর মান অর্থাৎ কে এর মান লগ কে এর মানটা আমরা নির্ণয় করতে পারি। এই হলো রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার চাপের এবং তাপমাত্রার প্রভাব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।